ମାଥ୍ୟୁ 24:24। ए वाक्य को सब बेले मन रख वाक्य मन रखा बहुत सहज कहीं कहतु 24:24 ए वाक्य को मन रखिए लिखा जाऊँगी गोटे समय आसूची शेष गोटे समय आसूची शयतान यही प्रकार लोक मान अभिषेक करना मंडली मध्य को से पटे अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने चिन्ह पारे ना जानी पारे ना एरा परमेश्वर को द्वारा अभिषिक्त ना शयतान द्वारा अभिषिक्त से माने कंफ्यूज होइकिना भ्रांत होइकिना से माने निजे नष्ट लिखा गला कारण भंड ख्रीष्ट माने वर्तमान आपण गूगल सर्च करिवे अनेक जन अछंती मु ख्रीष्ट से माने कहउछंती एबर समय कथा कोइडा बहुत पछर कथा कि आसंता दिन मानकर हबो से कथा कहू एबे वर्तमान अनेक जन अछंती जो माने कि मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोली कहउछंती आ अनेक लोक तांकर पछे चालुछंती आ लेखा गला भंड भाववाद माने उठी एपरी महा महा चिन्ह और अद्भुत कर्म मान देखैबी जे जदि संभव हुए तेबे मनोनीत लोक मान सुधा भ्रांत करिवे बहुत डेंजरियस पद बहुत सावधान रे आमे रहिबार आवश्यक से चर्च रे बाइबल स्टडी रो निहाती आवश्यक रही गोटे वाक्य पढ़िबा आमे प्रथम जोहन 4 अध्याय 1 पद हे प्रिय माने प्रत्येक आत्मा को विश्वास करने सबु आत्मा को कौन करने विश्वास करने एटा कुआ जाउची प्रत्येक आत्मा को विश्वास करना ही बरं आत्मा माने ईश्वर ठारू आगत कि नाही एहा से मानन को परीक्षा करी देखो कारण जगत रे अनेक भंड भाववादी बाहरी अछि केमिति जानबे आत्मा प्रभु को ठारू आसीचंती ना शैतान ठारू आसीची बोली हां कोन फल फल द्वारा चिन्ह दान नहीं दान द्वारा नहीं शिक्षा द्वारा नहीं ये वाक्य को मन रखिबो माथ्यू 7 अध्याय 15 पद रु पढ़िबा 15 पद रु सावधान ही थाओ भंड भाववादी मानक ठारू सावधान ही थाओ काई कि मेंढा वेश माने कोन तांकर डॉक्ट्रिन राइट थिबो शिक्षा राइट थिबो जो शिक्षा गुडी को दउतिबे बाइबल अनुसार से शिक्षा थिबो से मन रखो दुइडा गोटे खळ पिंधि आसबे गोटे बेश धारण करी आसबे ए जो मेंढा बेशरे आसबे बोल कहले कोन तांकर शिक्षा गुडी को पूरा पूरी बाइबल अनुमोदित शिक्षा थी आपण गोटे शिक्षा को देखि आपण काटी परिबे नै तापछ कोन लिखा जाउची अंतर रे केमती हिंस्रक बाघ तापछ तो लिखा जाउची केमती चिन्हबो आपण कहि परिबे कि पृथ्वी रे सब ठारू मिठा सरकार सबुठ मिठा सर कोइली कोइली नहीं ऋण मागवा लोकर बोले यही प्रकार भाव से आपन को मागबो बोले तार एते स्वर आपन पाखरे नथिले मध्य लोकटू धार मागी आनी देबे काई कहूची मु देइची अंकल भी देइछंती सेमान को चिन्ह एते मिठा स्वर रे एते सुंदर भाव रे मागबे आ फेरेला बेले आमे चिन्हबार अछि हमर आम चर्च को लोक माने आसबे आपण मानकर उन्नति देखी लोक माने आसबे मिसबे आपण मान को मागबे बहुत मिठा स्वर रे मागबे
ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। କେମିତି ଚିହ୍ନବ ତୁମେ? ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, को पास्टर को कि मोर मध्य शिक्षा को देखो, जीवन को देख। जीवन है बहुत इंपोर्टेंट। ए पुलपिट रे ठिया है कि ना बहुत गभीर कथा कहि पारबे, बहुत सुंदर भावे आत्मा रे कथा कहि पारबे, मात्र तांकर जीवन केम को प्रकार जीवन बिताउचंती से जीवन को देखबार आवश्यक रही। भाई आमे शेष दिन रे वास करूछु, आमे भंड भाववादी मान को चिन्हबार अछि। केमि चिन्हबो? फल द्वारा, सेमानकर फल द्वारा, सेमानकर जीवन द्वारा आमे सेमान को आमे चिन्हि परिबो। आमे आज गोटे डेंजरियस व्यक्ति, बहुत बहुत मो पय विपदपूर्ण व्यक्ति मु कहे, तांको विषय शिखबा आमे। लिखिबे कौन लिखली? इस्कारियोत यहूदा विषय रे आमे। इस्कारियोत माने कौन? गाँव ना। इस्कारियोत बोले गाँव ना बा कोई परबे आपण सहर नाम। यहूदा माने के कहबे? प्रशंसा। इस्कारित गाँव रु आसीथिबारु आंको ना कोन हला? इस्कारित यहूदा। यहूदा शब्दर अर्थ हला प्रशंसा। यहूदा गोटे गोष्ठीर ना। यहूदा गोष्ठी किए आसिले? यीशु ख्रीष्ट यहूदा गोष्ठी आछन। दाऊद महाराज से यहूदा गोष्ठी आछंती। आ ए यहूदा विषय आमे शिखबा, आमे से तार जीवन चरित्र विषय शिखबा। शेष समय अभिषिक्त की प्रकार भाव से काम करिछि आमे ता विषय शिखबा। मु काई कहूछि, आज ख्रिस्टियन समाज गोटे पैशन वीक मध्य दे जाउछि, आमे एई व्यक्ति को विषय शिखबार आवश्यक रहिछि। सेति पय आपण मान को मु कहूछि, एइटा होछि मंडली चर्च। ता पछे एटा होछि चर्च रो बाहर दुई प्रकार शत्रु। गोटे हला बाह्य शत्रु, आ गोटे अंतरंग शत्रु। यहूदा कोडी अछि? डेंजरियस। इस्कारित यहूदा मंडली भितरे थिबाडा ए माने कोन करबे? ए माने चर्च घर भांगबे, चर्च ऊपर झंडा बांधबे। माने एमानकर काम हला सेटा, मात्र एई भितरे थिबा लोक हमकु नष्ट कर देबो, हमकु बर्बाद कर देबो, हमकु नरक आड़ को नै जिवो। सेति पाई मु आरथर विलियम विषय कहितली, एबे इस्कारित यहूदा विषय कहूची ये मंडली भितरे थिबा लोक, पूरा अभिषिक्त लोक, आंकु चिन्हवाड़ा बहुत बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। आपण माने निजे निजे कहिबे इस्कारित यहूदा विषय रे हला। इस्कारित यहूदा प्रथम गुण कहंतु यहूदा विषय रे। हां सेति कर से जने प्रेरित हां कि नहीं? लोभ, से लोभ परे कहबो सीधा। प्रेरित, प्रेरित माने किए? जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री हमर अछि, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री रो हेड किए? प्रेरित। एते उच्च पद इस्कारित यहूदा ना आगरे प्रेरित बोली के लिखा जाउछि। परमेश्वर आंकु निजे बाछि थिले। आंकु बाछवा पय कोन करथिले? लूक 6 अध्याय 12 पद। समस्त रात्रि जापन कर कौन प्रार्थना करुथिले? यीशु को पछरे देखला बेले
पूरा एते एते लोक जीशुଙ୍କ पछरे भर्ती ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୀଶु କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବାଛବା ପାଇଁ, ପିତା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଛିବି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାଛିବା। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ବାଛିଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା। କିଏ ବାଛିଥିଲେ? ବୁଝନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଏ କଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଫାଶୀ ହେଇକିନା ମରୁଛି। କି ଅବସ୍ଥା, କି ପ୍ରକାର! ଏମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବେ। ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଖିବି କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଅଛି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ଖୋଜୁ 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 ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆସିଲେ ଆଉ ବସେଇଲେ, ଫଟୋଟା ତିଆରି କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତା ପଛେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବନ 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 ବନେଇ ଖୋଜି 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 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କାହାକୁ ବନେଇବୁ, କାହାକୁ ବନେଇବୁ? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରି କିଏ ଦୁଶୁଛି, କାହାକୁ ବନେଇବୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଖୋଜୁ 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 ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିନା ସେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଚିତ୍ର ବନଉଛି। ବନେଇଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। କିଏ ଆପଣ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ବନେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ। ଏବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲ? ମଣ୍ଡଳୀର ଡାବୁ ଖାଇଦେଲି। ମଣ୍ଡଳୀର ଜମି ବିକି ଖାଇ, ଡାବୁ ବିକି ଖାଇ ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ତୋଡି ଦେଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ୟାସନ ଅଫ ଦ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆକା ଦୁଷୁଛି। ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଭଲ ବିଷୟ ତାକୁ ଦୁଷୁନାହିଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କି ଲାଭରେ ବଞ୍ଚିକିନା ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଦେଲୁ, ଯା ତୁ ମରେ ଯା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକିନା ସେ ଫାଶୀ ହେଇକିନା ମରିଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲେ, ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଇଏ ତଳପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତ ହୁଁ ହୁଅନ୍ତେ କି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନାମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପିତର ନାମ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ, ଫିଲିପ ଓ ବରଥୋଲୋମି, ମାଥ୍ୟୁ ଓ ଥୋମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚବି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେରିତ ନା ଦେଲେ? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 41 ଗୀତ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 41 ଗୀତ 9 ପଦ। ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ ମୋର ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଏତେ ନିକଟ। ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟ ବୋଲିକିନା ଆମେ କହୁଛୁ, ମାତ୍ର ବାଇବଲରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କଣ? ହଁ, ମୋହର ନିଜର ସୁହୃଦୟ ବୋଲି କହିଲେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ହୃଦୟ ପରି ରଖିଥିଲେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟ, ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଲେଖା ଯାଉଛି। ତା ପଛେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା, ହଁ, ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗଇଠି ଉଠାଇ ଅଛି। କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଇଟା? ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଣ ସୁହୃଦୟ ପରି।
ନିଜର ହୃଦୟ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଦେଖ ବୋଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା କିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଆମେ ରହିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତା ପଛେ ସେ କିଏ? ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଚହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। କାରଣ ଜିହୁଦା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଥିବାରୁ ହଁ, କଣ ଥିଲା? ଟଙ୍କା ଥଳି। ଶିକ୍ଷିତ କାହିଁ କହୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଟିମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିବେ, ମାତ୍ର ମାଥ୍ୟୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଠ କିଏ ପଢିଛନ୍ତି? ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା। ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ନିର୍ମଳା ନାହିଁ ହେଲା, ନିର୍ମଲା ସୀତାରାମ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଥିଲେ। ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଟପ୍, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କହିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ। ସେ ଏତେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ। ଯେ ଏତେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏତେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଅଭାବ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକିନା ମରୁଛି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଜାଣିବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, ସେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥିଲା। ସେ ତା ପଛେ ସେ ଭୂତ ଛଡଉଥିଲା। ଭୂତ ଛଡଉଥିଲା କି ନାଇଁ? କେମିତି ଅଭିଷେକ ସେ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଛଡଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ଧାଅ ନାହିଁ। ଧାଅ ନାହିଁ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରି, ତେଲ ବୋଟଲ ଧରିକିନା ଏଇ ପାଖକୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ, ସୁସ୍ଥ କିଏ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ, କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପଛରେ ମାର୍କ 16 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢିବା, 16 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରୁ ପଢିବା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଏ, ହୁଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହୁଁ, ଯେ ନିଜ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ତା ପଛେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ପଛରେ ଯିବେ ନା ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କର ପଛରେ ଆଇବ? ଚିହ୍ନ ଆମର ପଛରେ ଆଇବ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ହିଲିଂ କ୍ରୁସେଡ୍ ହେଲା, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି ସେଠି ଯାଇକିନା ବସିଥିବ, ଅଣ୍ଟା ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ପେଟ ବଥା ବୋଲି ବସିଥିବ ବୋଲି କହିଲେ, କୋଉଠୁ ତୁମେ ଏବେ ଭଲ ହେଇଛ, ଠିକ ହେଇଛ? ଯାଇକିନା ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଯାକ ଆଜିକାଲି ସଭା ସମିତିରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ପଛାଡେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ପକେଇଲେ କାହାକୁ? ଆଜିକାଲି ମିଟିଂରେ କୋଉଠି ପକା ଯାଉଛି? ପଛାଡେ ବୋଲି କହିଲେ କି ସ୍ପିରିଟ ସେଟା? ଏଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାମ କରିବା ସ୍ପିରିଟ। ଯୋଉଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ତାର ବିରୋଧରେ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଟା ହେଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ ରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେବ?
से स्पिरिट जाक काम करबो सब मीटिंग को तुर ही पळेवा कथा रे को मीटिंग जिबार नहीं पचार आज्ञा मु मीटिंग जीवी कि किसी न पचारे से मीटिंग पळाई जाइतिबे देखला बेले कोन आजिकल टी चेंज चेंज लागुची जाइतिला कहूची आमे एते मेच्योर्ड हेई न जे तोर पास्टर को ओवरकम करी पळेला परी पास्टर पचार आज्ञा सेठी गोटे हेउची नाही हमर पडिसा घरे प्रार्थना हेउची आमे बसबु कि नहीं पचारि कि ना बस को आत्मा चलीची से सेटा भलो হবে সেটা লেখা হলা विश्वासी मानकर এই सब चिन्ह गुड़िक अनुवर्तित हेबो ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ, हम्म ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, हम्म ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏହି ओके ରୂପେ ठीक अछि এই सब चिन्ह गुड़िक विश्वासी मानकर अनुवर्तित हेबो प्रेरित 1 अध्याय 16 पदरे ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁକୁ ଧରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। थिला ता पछे କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ସେବା ପଦରେ ଅଂଶପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। सेवा पदरे अंश मध्य पाइता लेख सेवारे अंश जहन को आसीबे 13 अध्याय जहन को 13 अध्याय रो 2 पद पढ़ंतु तो ଆଉ ରାତ୍ରିଭୋଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିଓତ ଯହୂଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା, ओके आर संकल्प नथिला ए जो व्यक्ति आगरे भलो थिला ना खराब थिला बहुत भलो थिला आगरे बहुत पूरा पूरी समर्पित थिला मात्र से कौन करिछि शैतान पई बाटो खोली देछि जब बाटो खोली देछि सेही समय रे शैतान भितरे पळे आसी कि ना भितरे कौन करिछि संकल्प जात करे देछि तते यीशु को बिकबार अछि यीशु को विक्रय करबार अछि आगरे एंति नथिला जो समय रे से प्रेरित भाव रे नियुक्त हैला अनेक वर्ष धरि कि ना से बहुत विश्वस्त भाव रे सेवा करुथिला मात्र तापरे से कबाट को खोली कबाट केते बेले खोला जीवो शैतान पे मन रखिबे 13 अध्याय रो 27 पद ସେ ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। केते बेले प्रवेश करूछि प्रभु भोज रो अंशी दल हेउछि से सही समय रे प्रभु भोज खाइले रोटी खाइले शैतान भीतर को आसे कि केते बेले आसे कोरिन्थीय पुस्तक 11 अध्याय 27 पद ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। अयोग्य भावरे पापरे जीवन यापन करी खराब जीवन यापन करी मनुष्य जीवन यापन करी आसिकिना धड़ा साड़ी पिंधिकिना धड़ा ड्रेस पिंधिकिना मुंड छड़ेकिना पूरा पूरी आसी बसिकिना जो प्रभु भोज आमे खाई दउछुआ जीवन ठीक नथिले धड़ा साड़ी रक्षा करी पारिबोन मुंड छड़ेकिना उपवास करथिले ता रक्षा करी पारिबोने जीवन भलो थिबार अछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर को आमे मान्य करिवार अछि अयोग्य भावरे रोटी माने कोटा ख्रीष्टंकर शरीर बोले कोटा मंडली को छी करुथिबो मंडली प्रति तो घृणा मनोभाव थिबो एटा गोटे मंडली की
এই মଣ୍ଡଳୀଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟିର ତୁମେ ଅଂଶୀ ହଉଛ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଶୟତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି? ସେ ଶୟତାନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟଉଛି। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାପରେ ରହି, ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିନା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କ୍ଷମା ଦିଆଦୁଇ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଶୟତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅବସ୍ଥା କଣ? ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଭୂତ ଛଡଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରର ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛି? ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଢିବା 10 ପଦଟି ପଢିବା, ସେଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ କରି ଅଛି, ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଚି, ତୁମେମାନେ ଶୁଚି ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ଇଏ ମତେ ବିକିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ମତେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ମାରବାକୁ ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଥାନାରେ ନେଇଯିବ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଏମିତି କରିଦବ, ତାର ଗୋଡ ଧୋଇଦବୁ ଆମେ। ହଁ, ତାର ଗୋଡ ଧୋଇଦବୁ ଆମେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇକିନା ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖ, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛି, ଶୈତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତି ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବସିକିନା ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବା, ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତାକୁ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ପଚରା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ 26 ପଦ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇବି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା ଦେବି, ସେ କହିଲେ ସେ ସେହି ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା ଘେନି ଇସ୍କାରିତ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାକୁ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ତୁମକୁ ଧରେଇ ଦେବେ? ବୋଲା ସେ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଟି ବୁଡେଇକିନା ଦେବି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ମତେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ କହିଦଉନୁ, ଆମେ ତ କହିଦବୁ ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆମର କଣ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଛ, ଦେଖିଦେଇଛ ବୋଲି କହୁଛ ତୁମେ। ସେମିତିକା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏଇଟା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରି ଆସୁ, ଅନୁତାପ କରୁ। କେତେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖो ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ବୋଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ରୋଟି ଦେବି, ସେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦାକୁ ରୋଟି ଦେଲେ। ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବା କଥା ନାହିଁ, କହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେମିତି ସେ କହୁ, ରୋଟି ଧରଲା, ପଳେଇଲା, ସେ ଖାଇଲା। ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ନ କରୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ରଖୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ
ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ର ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଏବେ ତାର ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିବା ହେଲା ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳୁ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଯାଇକିନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ ତ କରିବ ମାତ୍ର ଯାହା ହାତରେ ସେ ଧରେଇ ହେବେ ବା ଯିଏ ନେଇକି ଧରେଇ ଦବ ସେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନର୍କ ପରକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ଏମିତି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରେରିତ ପଦ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ କମ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତା ଏବେ ବେଶୀ ଭୋଗ ବିଜେଶ ଦିନାକରନ ଯୋଉ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ନର୍କରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ନର୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କି ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପଢିବା ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ନାମକ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ହଁ ସେ କହିଲା ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆନଗଲା ଓକେ କେତେ ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କଣ କରୁଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ସେ କଣ କରିଛି ଭାଙ୍ଗିକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକୁଲେଟର କାଢିଲେ ଟକ 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 ମାରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଏତେ ପାଠ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା 150 ବୋଲି କହିଲେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ କହେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତେଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବାଜିଗଲା କାହାକୁ ଲଗେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଆଙ୍କୁ ବାଧିଗଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆନ ଗଲା ତା ପଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହାର ସେବାରେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଗୁଣ କଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯୋଉ ଧନ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ସେଟା ତା ପାଇଁ ଅପବ୍ୟୟ ତା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ସେବା କରୁଛ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ମିଟିଂ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କି ଦରକାର ଅଛି ସେଠି 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇଟା ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ମନୋଭାବନା ଆମେ କଣ ଜୁମ ରେ ଶୁଣୁନୁ ଆମେ ଆମର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ନା କହୁନାହିଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଡାକିଲେ ଡାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକବୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ ବୋଲିକିନା ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ ନାହିଁ ଏଇଟା କାହାର ସ୍ପିରିଟ ଏଇଟା ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ ଏତେ ଦୂର ଯିବୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ହଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲା ବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଧରି ଯିବେ ଏ ବାନ୍ତି କରିବା ଲୋକମାନେ କରିକି ବାନ୍ତି କରିବେ ଆହୁରି ସମାଜ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଲାଇନରେ ଆଗରେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ କି ଭାଇ ଭାଇ ନାନୀ ତୁଇ ଖାଉଛୁ ଏତେ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆହୁରି ଏତେ ଆଗରେ ଖାଇବାକୁ ରେଡି ନ ଖାଇଲେ କୋଉଟା ବାନ୍ତି କରିବି ବୋଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଚଳିବ ପିକନିକ ବୁଲି ଗଲା ବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଚଳିବ ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଦେଲ କାହାର ସ୍ପିରିଟ ଏଟା ତାର ଭାଷା କଣ କେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କଣ ମ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇ ଦଉଛ
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦରମା ବଢିଗଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଟିକେ ବଢୁ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବେଶୀ ନାହିଁ 60,000 ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅ 50,000 ପାଉଛି ତୋ ପାଳକ କେତେ ତାଙ୍କେ ପାଉଥିବେ 10,000 ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1,000 ବଢେଇ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ ତୁମେ ପାଳକଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇ ଦଉଛ ତୁମେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବଢିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ହଁ କଣ ମୋ ଏତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହଉଛ ତୁମକୁ ସଫା କଣ କିଣୁଛ ତୁମେ ପାଷ୍ଟର ଘରକୁ ସଫା କିଣିବାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର କିଣିଥିବା କଥା ନହେଲେ କିଏ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଚେୟାର ଦିଅ ଚେୟାର ଦିଅ ମାଗ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପଛରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାର କଣ ଅଛି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ପଢ ସେ ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏହା କହିଲା ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚୋର ଆଉ ତାହା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା କରି ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସେ ଚୋରି କରି ନେଉଯାଉଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାତ୍ର ସେ ପ୍ଲାନ କରିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇ ଟଙ୍କା ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଇଁ କେତେ ମାରି ଖାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ କୁଡା କୁଡା ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଇଁ ବନେଇବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବନେଇବି କି ପାଇଁ ଆଉ ତୁଇ ବନେଇବୁ ବୁଝ ଟିକେ ଯିଏ ହେଲେ ବନାଉ ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ ହେଲେ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବି ବୋଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିନା ସେମିତି ହଉଛି ସେ ଚୋର ଆଗରେ ଚୋର ନଥିଲା ଆଗରେ ବିଲକୁଲ ଚୋର ନଥିଲା ମାତ୍ର ଧୀରେ 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 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଚୋର ଫାଷ୍ଟରେ କେତେ ଚୋରେଇବ ଅଳ୍ପ ମା ବାପାଙ୍କର ପକେଟରୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଚୋରେଇବୁ ଟଙ୍କାଟି ତାପରେ ମା ଦେଖିବେ ଟଙ୍କାଟି ତ ଚୁରେଇଲା ଟଙ୍କାଟି ପରେ କେତେ ଆଇବ 10 ନେଇ ସେ ଟଙ୍କାଟି ବେଳେ ଆଗା ସେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଠପଡା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା କଣ ଉଲ୍ଲିଟା ହଁ ମସଲା ତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲିଟା କିଛି ଜାଣୁ ନାହିଁ ତାର ପର୍ସରୁ ପଇସା କାଢି ନେଇଛି କିଛି ଜାଣୁ ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି ସେ ବୁଝିଦେବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଯାଉଛି ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଲେଖା ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଚୋରା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମିଶା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଚୋର ଥିଲା ସେ ତା ପଛେ ସେ ଚୋରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେଇକିନା ଗଲା ମାଥ୍ୟୁ 26:14 ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କରିୟୋତ ଯିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା ମୋତେ କଣ ଦେବେ କହୁଛୁ ଓ ତାହାକୁ ଧରାଇ ଦେବି ବୁଝ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ଚୁରଉଥିଲା ଏବେ କଣ କରୁଛି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ସେ ଶୟତାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ସେ ଶୟତାନ ଆସିକିନା ତାକୁ ସେମିତି କରୁଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21:32 କାହାର ଗୋରୁ ଯେବେ କାହାର ଦାସ କି ଦାସୀ କି ବିନ୍ଧେ ମାନେ କଣ ଆମର ଭାଷାରେ ହଁ ଢୁସମି ଦେଲା ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାସ କି ଦାସୀ ଯାଉଥିବ କାହାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା କି ଯାଇଥିବ କଣ କି ଯଦି ଆମର କୁକୁର କଥା ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ନିୟମ ଥାନ୍ତା ଯଦି କାହାର କୁକୁର କାହାକୁ ଚୁବେଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି ନିୟମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ମିଶା କରିବା କଥା ଏସବୁ ଯାକ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ସେମିତି କରେ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ତେବେ ସେ ତାହାର ପ୍ରଭୁକୁ 30 ସେକଲ ରୂପା ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବ। ବୋଲେ କହିଲେ ତାର ମାଲିକକୁ କାହିଁକି ନା ଗାଈ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ କରାଯିବ 30 ସେକଲ ରୂପା ସେ କଣ କରିବ ତାକୁ ଦେବ ଏ 30 ସେକଲ ରୂପା କା ପାଇଁ
गोटे दासर मूल्य एटा गोटे दास दासी रो मूल्य हैला जो इज्राएल लोक मान मध्य जो नियम अच्छी गोटे दास को मन कर किए आम भाषा रे बाइक ढुके देला गाड़ी ढुके देला परे से मरी जाउची ताको केस बाटो किछि हेबो नै से कौन करिवो 30 सेकल रूपा तौली किना देई देले हेई इसकार तो जिहुदा शैतान द्वारा एते ग्रसित जैसे यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली जानी पारु ना परमेश्वर बोली जानी पारु ना गोटे दासर मूल्य किए एटा यीशु किए गोटे दास ये माने कहबा पई चाहे ये जो पाप जेतेबेले आमे शैतान हमको करबा पई प्रलोभन हमको देखेइबो सेतेबेले फास्ट फास्ट हमको बहुत भलो लागे एतकी टंका मिलबो तू इटा पीले तो एते मजा लागबो तू एई वीडियो देखले तो एते खुशी लागबो बिकला पर से कौन हैला बुझु जेतेबेले से 30 टा मुद्रा रे बिकी देला यीशु को बिकला पर अवस्था कौन 27 अध्याय पढ़िबा माथ्यू मु को पदर कहूची 3 पदरु ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କ୍ୟା ପାଇ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ତୁ ତାହା ବୁଝ बुझ एडा शैतान रो भाषा तू तोर कथा तू बुझे मोर एठी किछ कर मु किछ करि पार नै दसे तू तोर कथा तू बुझे फास्ट प्रलोभित करबो शैतान ता पछे हमको छाड़ी दबो छाड़ी दबो तोर तू बुझे सीटा ता पछे कोन होची ତମେ ସେ ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲା देखंतु କିନ୍ତୁ ठीक अछि फांसी देला एठी प्रेरित पुस्तक को आसंतु सेठी केते बढ़िया कथा लिखा जाय एक अध्याय रो हम पढ़िथिलु 18 पदरु ଏହି ଲୋକ ଅଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା हम्म, ଖଣ୍ଡିଏ କ୍ଷେତ ପାଇଲା की मूल्य ଅଧର୍ମ अधर्मर मूल्य द्वारा खंडे खेत पाइला ପୁଣି ସେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ପେଟ ଫାଟିଗଲା ଓ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା बुझंतु से तार भल काम मिशा ठीक रे करि पारला प्रेरित पदर जो काम तांको मिलितिला से काम मिशा ठीक रे करि पारला नै फांसी एबाटा मिशा ठीक रे ही पारो तो ठीक रे फांसी तो दौड़ी छिड़तांदा कि फांसी हेची ता पछे दौड़ी छिड़ी जाइची कि कोन गंटी फिटी गला तळे पड़ी जाउची ता से कोटा फाटुची पेट फाटी जाउची प्रभु वोज को जदि मिसयूज करबो से प्रभु वोज जदि पेटरे जाइतिबो ताले कोन हेबो सेटा ए इस्कारित जिहुदार परिस्थिति से माने अभिषिक्त परि देखा जाउची परमेश्वर द्वारा मनोनीत एटा मु काहे के एते विपद बोली आपण मान कहूची एते प्रभु द्वारा रो परिस्थिति जदि एमिति होउची हमकु केते भय भक्तिर सहित प्रभु सहित हमकु लागबा को पड़ दुनिया हमकु नष्ट करिबा पय देखुची सेति पय मंडली मध्य को एई प्रकार स्पिरिट जदि पळे आसुची विश्वासी मानक मध्य रे लास्ट जाय जणा पड़िबो जणे व्यक्ति कहले इस्कारित जिहुदा जदि 7 दिन पूर्वरु मरि जाई थांता आज तांको साधु संत महापुरुष बोली कहि एते दिन जाए भलो थिला एते दिन जाए यीशु को पछे चालू थिला मात्र जो 7 जो शेष सप्ताह अछि से 7 दिन रे से कोन करिछि जे कहिछि मते कोन देबो कहन मु यीशु को धरे यीशु को धरेबा पई केते बेले आसुछि मते राती बेले
ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଦିନ ବେଳେ କାମ କରିବେ କହିଲେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିନା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ରାତି ବେଳେ ଆସିକିନା ସେ କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛି ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପଢଉ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକିନା ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡିକ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ବହୁତ ସାବଧାନ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଆସିକିନା ମିଶୁଛି ଆମ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ବସୁଛୁ ଆମେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପାଳକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ଆମ ପାଳକ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଳକ ଆମର ଏ ସଭା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେଲୋସିପ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବେଶୀ ଆତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସଭା ଗୁଡିକକୁ ଧାଇଁ ବୁଲନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଧରିବ ସେ ଗୁପ୍ତରେ କାମ କରିବ ରାତିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ସେ ଆସିକିନା କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି କାହିଁକି ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ଯେତିକି ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୟସର ଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ରାତିରେ ଧରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଚୋର ପରି ଯାଇ ଧରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଧରିଦେବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୋଲିକିନା କହିକିନା ଆମେ ପିତରକୁ ଧରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଜଣକୁ ଧରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଶୟତାନ ଜଣକୁ ବାଛିଲା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କାମ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହରେଇ ଦଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆସି ଖାଇବେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଆମର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଭଲ ଲୋକ ନା ଖରାପ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆମଠାରେ ବଢିବେ ଆମଠାରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବେ କିଛି ଭଲ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ସେଟା ଖରାପ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଖାଇବେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଗୁଣ ଗାଇବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଗୁଣ ଗାଇ ଖାଉଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୋଟି ଖାଉଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଦଉଥିଲେ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ରଖୁଥିଲେ ବାହାରେ ଯାଇ କହୁଛି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ଡାବୁ ଦିଅ ଧରେଇ ଦେଲି ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ବାହାର କରିବେ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରୁ କାହାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଲୁ କି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ କାହାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକୁ ରିଭିଲ କରିବେ କୋଉ ବିଷୟ ଲୁଚିକିନା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲିକୁ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଇକ ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ସବୁକୁ ଶୁଣାଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେବାକୁ ଘର ଭିତରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭାଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ସେମିତି ନଥିଲା ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଲୁଚି ରହିକିନା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଖାଇଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ସେଟା ବଡ କଥା ମାତ୍ର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ এই ସବୁ ସ୍ପିରିଟ କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଶେଷ ଦିନର ଯୋଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଶି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି এটা କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାମ ନ କରିବା ଗୁପ୍ତରେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ
परमेश्वर समय को जो चोरी करुचंती इस्कारित जिहुदार स्पिरिट ए स्पिरिट रु हमको बाहर अच्छी प्रिय मान ए स्पिरिट रु बाहर अच्छी परमेश्वर आम पाद धोई दौरान परमेश्वर आमको पुनर्बार जत्न नौ सब जानला प्रभु बोझ बढ़ाई दौरान बदली जा सुधरी जा पुनर्बार तू प्रभु निकट को चलिया एटा कहते आपण लुचि रही पारिबे नहीं आपणकर सही मूढ़पण प्रकाशित हेबा पूर्व प्रभुंकर पाद धरिबा पड़ो प्रभु को कहबा पड़ो प्रभु मुई प्रकार अच्छी दया करी मते बदला दया करी मते परिवर्तन कर प्रिय प्रभु लोक माने इस्कारित जिहुदा से प्रधान याजक पाखु गले फारोसी पाखु गले से माने कहले तू बुझ सेटा कहले इस्कारित जिहुदा जिसुंकर पाद तले आसी पड़ी थांता आज से बंची जाई था आज उद्धार पाई जाई पारथांता आज मध्य प्रेरित नाम रे आख्या पाई जाई पारथांता आज मध्य सुजोग अछि हम प्रार्थना आमे करिबा पाई जीवा प्रिय प्रभु हमको सुजोग ऊपर सुजोग दउछ यीशु जानी जानी पाद धोउछ यीशु जानी जानी तांको से पदर हटाउ ना बदलिबो फेरिबो एबे हेले तो सुधरी जीवो से चाहू रे सुधरिबार समय परिवर्तन हेबार समय प्रिय पवित्र पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछ मनुष्य अंतर रे कौन अछि तुम छड़ा किए जानी पारे आम चर्च रे गोटे मध्य इस्कारित जिहुदार स्पिरिट द्वारा आक्रांत न होंतु मो प्रार्थना करूछि सेही स्पिरिट निजे निज को हत्या करे प्रभु निज को बर्बाद करे अधर्मर मूल्य द्वारा प्रभु से क्रय करे मो प्रार्थना करे प्रभु छोटिया मंडली को टिको देइछ एही मंडली रो जत्नर भारत में देइछ प्रभु अनुग्रह कर प्रहरी तुल्य मंडली को सदा सर्वदा सब प्रकार स्पिरिट रक्षा करने में साहाय्य प्रार्थना करुछि विश्वास बलवान कर मजबूत कर प्रत्येक प्रकार आत्मा गुड़ी को चिन्हिबा पाई आमान को शक्ति दियो सामर्थ्य दियो प्रभु टंकार लोभ यीशु ख्रीष्ट छड़ा दरिद्र मानकर चिंता ए सब मनरु बाहरु आमे प्रार्थना करुछु जो माने ऑनलाइन अछंती सेमान को मध्य तुम आशीर्वाद जो माने ऑफलाइन अछंती सेमान को मध्य तुम जत्न नियो प्रभु आस्था दिन मान करे 27-28 जो सभा रही से सभार पाणीपाग से सभा तुम दासंकर उपस्थिति तुमर उपस्थिति से सभा द्वारा अनेक आत्मा रक्षा पाइबे साहाय्य प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दी प्रार्थना प्रिय यीशु नाम रे मागुछु आमेन हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु से परी स्वर्ग रे से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमान जे परी आपण अपराधी क्षमा करियछु सही परी आमान को अपराध सब क्षमा करो परीक्षा में फल नहीं मात्र मत रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमरो आमेन आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण में बर्तु आमेन यीशु रक्त जय यीशु नाम जय यीशु क्रूसर जय यीशु